الرحمن الرحيم اللهم إني تدعو بلفظ الله تقوله ما شاء الله وفرقه لا إله إلا الله وروح محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور وآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا السلام كما استجارت الملائكة بمدينة الرسول بلا فلة ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور أترسنا بنا من عدونا وعدونا من ساك أكشنا إلى خلق أجنا صنعته لا تنقطع عظيمته لا تنشق بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إذا أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاجعل أقلهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأمرهم من الفتن وأصلاس لا يجرى ولا جبل يقطع بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة بالمجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات صاحب الكتاب كفاية الأخير في حال بيان الاختصار شيخ الإمام تقي أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسني الحمداني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى وصاحب الكتاب إحياء علوم الدين شيخ الإمام حجة الإسلام أبي محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. الفاتحة. ثم إلى حضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا وربنا ومرشدنا عبد الله بن محمد بن محمد إدريس ونصرنا في الجنيه الحافظ الحكيم شيخنا في الدين والدنيا والآخرة وصلى حضرات. ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوقنا ما ضاقت إلا وفرجه الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريد الأديان ومفتاح باب يسار سيدنا محمد وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kita lanjutkan Kifayatul Akhyar sampai pada kalimat wa aktsar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qalam sanif rahimallahu nafa'na bihi wa bi'ulumin fid daraini amin. Qala wa aktsaruhu 15 yawman bilayalihinna lil istiqra'i. Kita masih membahas tentang masa haid. Haid itu berapa lama, minimalnya berapa lama, biasanya berapa lama, maksimalnya berapa lama. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang makna istiqra. Istiqra itu artinya berdasarkan penelitian. Dan penelitiannya bukan 1 hari 2 hari, tapi penelitian panjang dari wanita-wanita Arab pada saat itu yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kita ini tinggal menerima saja hasil penelitiannya, tinggal menghargai apa yang sudah didapat oleh para ulama. Itu yang kemudian kita gunakan. Wa aktsaruhu, maksimalnya haid 15 yauman bilayalihinna adalah 15 malam. Maksudnya 15 hari dengan malamnya, berarti 15 hari dan 15 malam, sehari semalam. Lil istiqra'i, ini semua didapat menurut penelitian Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ruwiya an Ali radhiyallahu anhu aidan. Demikian juga apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i terkait dengan apa yang disampaikan begitu juga ruwiya an Ali radhiyallahu anhu aidan. Begitu juga yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ra'aitu nisa'a uthbitu li anhunna annahunna lam yazalna yahidna 15 yawman. Apa kata Imam Syafi'i terkait dengan proses penelitiannya? Beliau mengatakan, saya telah menjumpai beberapa wanita yang dapat dipercaya beritanya bagi saya. Jadi Imam Syafi'i memilih dan memilah orang-orang yang dipercaya beritanya terkait dengan berapa lama mereka haid. Dan Imam Syafi'i menemukan kesamaan bahwa rata-rata mereka itu tidak henti-hentinya keluar darah hingga dalam jangka waktu berapa hari? 15 hari. Jadi keluar darah haid itu dalam jangka waktu 15 hari. Ini bahkan disebutnya oleh Imam Syafi'i la yazalna, lam yazalna, artinya terus menerus keluar darah selama 15 hari. Dan dijadikan sebagai patokan hitungan bahwa maksimalnya haid adalah 15 hari. Meskipun jika ditanyakan kepada ibu-ibu, jarang ibu-ibu yang kemudian haidnya terus menerus sampai 15 hari.
Ini terus menerus Bu ya, 15 hari terus gitu ya. Jadi kemudian ini menjadi catatan penting buat kita. Maksimalnya adalah 15 hari. Jadi kalau ibu-ibu ada yang 15 hari terus menerus atau 15 hari terputus. Nah ini 15 hari terus menerus atau 15 hari terputus. Jadi ada jeda. Ada jeda beberapa hari tidak keluar darah. Keluar darah 7 hari, berhenti, keluar darah lagi, hingga kemudian jumlahnya 15 hari. Maka seluruhnya dihitung haid. Seluruhnya dihitung haid. Terus bagaimana itu? Yang pas berhenti sudah yakin gak ada flek, yakin gak ada bekas, maka ibu-ibu mengambil keyakinan terhadap apa yang sudah dirasakan. Emang gak ada kok, sudah gak ada flek, udah gak ada bekas, sudah gak ada, gak ada flek sama sekali. Yakin sudah bersih, mandi. Ternyata mandi 4 hari kemudian keluar lagi. Terus bagaimana yang 4 hari itu? Dosa nggak? Nggak dosa. Kan mengambil hukum berdasarkan apa yang diyakini. Nggak ada flek. Kalau zaman dulu tuh sampai dipergunakan kapas, disuruhnya dipergunakan kapas untuk meyakini bahwa sudah tidak ada lagi haid. Memastikan itu. Orang zaman dulu pakai pembalut apa tidak ya? Zaman dulu ini nggak ada yang pembalut ya. Kayak kain ya, kain popok gitu. Jadi, nah itu yang kemudian dijadikan sebagai tanda. Nggak ada, sudah nggak ada, emang nggak ada, sudah nggak ada. Sudah dianggap bersih berdasarkan keyakinan tadi, mandi. Tapi kemudian 4 hari kemudian keluar darah lagi, maka apa yang dijalani yang 4 hari tadi tidak dosa. Nah, justru yang terjadi di zaman sekarang ini digampangkan. Enggak, kayaknya masih ada. Ya nggak sholat. Nah, emang setelah itu udah nggak ada lagi gitu ya. Tapi ya nggak sholat juga. Padahal nanti kita akan ketemu hukum tentang turu'ul mani sama zawalul mani. Turu'ul mani sama zawalul mani. Datangnya halangan atau hilangnya halangan. Halangan apa ini maksudnya? Penghalang tidak bisa melaksanakan kewajiban. Datangnya penghalang yang kemudian penghalang tadi menjadikan kita tidak bisa melaksanakan kewajiban. Atau hilangnya penghalang, yang penghalang tadi menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban. Yang dimaksud kita di sini diantaranya ibu-ibu jika haid dan nifas. Saya ambil contoh misalnya begini. Ibu-ibu bersih haid di waktu asar. Sudah nggak ada bekas. Dan bersihnya itu sudah kerasa dari sejak akhir waktu zuhur gitu. Yakin akhirnya asar itu sudah bersih. Nunggu nanti mandinya maghrib, apa langsung mandi? Mandi. Sisa waktu untuk melaksanakan sholat maghrib itu tinggal 1 jam lagi. Mandi nggak? Mandi. Terus sholat asarnya laksanain nggak? Laksanain. Sholat zuhurnya diqadha nggak? Qadha. Sholat zuhurnya diqadha. Karena asar dan zuhur itu bisa dijamak. Maka sholat zuhurnya diqadha. Nah pertanyaannya, ini semua yang kaum wanita ini, terutama anak-anak ini, paham kayak begini? Nggak paham. Berarti hitungan dia sudah meninggalkan sholat zuhur. Itu kan masalah, udah nanti aja gampang deh gitu ya. Udah gampang deh. Nanti aja sholat mandinya maghrib aja, mandinya mau maghrib. Gitu. Beberapa jam sebelum, beberapa waktu sebelum azan maghrib mandi, tapi asar nggak sholat, zuhur juga tidak sholat, digampangin sama dia. Nah, ini yang kayak begini nih menjadi masalah, terutama bagi generasi
Kita punya anak-anak yang kemudian tidak mengerti, gara-gara itulah kemudian mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu digampangkan. Wa an syarikin wa ata'in nahwa. Begitu juga dari syarik dan apa sama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wal mu'tamad fi dzalika al-istiqra', dan yang disepakati terkait dengan masa haid maksimal 15 hari itu adalah dari hasil penelitian. Wala yasihul istidlalu bihaditsin, tidak sah menyandarkan permasalahan ini berdasarkan hadis. Kenapa kok dianggap tidak sah oleh Imam Syafi'i? Karena hadisnya memang tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Batil dijadikan sandaran hukum, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Apa isi hadisnya? Tamkusu ihdahunna syatra dahriha la yusalli. Dibiarkan seseorang di antara mereka dari setengah umur mereka tidak melaksanakan sholat. Kenapa kok disebutnya setengah dari umur mereka tidak melaksanakan sholat? Karena hitungan haidnya setengah setiap bulan. Setengahnya setiap bulan, makanya 15 hari. Dan ini kemudian tidak bisa dijadikan sandaran, karena tidak semua orang haidnya itu 15 hari. Sebutnya haditsun li'annahu haditsun batilun la yu'raf. Ini adalah hadis yang dianggap batil terkait dengan pengambilan hukum, tidak diketahui. Qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Ini jelas bahwa terkait dengan haid minimalnya 1 hari 1 malam. Biasanya 6 hari atau 7 hari. Maksimalnya 15 hari. Berarti minimalnya bersih di antara 2 haid, kan gitu ya. Haid ketemu haid, berapa sih minimalnya bersih? Minimalnya bersih adalah 15 hari. Biasanya 20 berapa? 24, 23 atau 24 hari, gitu ya. Itu terkait dengan bersihnya 23 atau 24 hari. Itu terkait dengan haid. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang nifas. Kalau aqallun nifas ini belum masuk belum masuk masalah-masalah detail terkait dengan haid. Belum masuk ini. Darah haid cirinya kayak apa, seperti apa, bagaimana contoh-contoh kasus di dalamnya, belum masuk. Belum lagi masuk di istihadah yang 7 kelompok itu yang susah luar biasa itu. Susah. Kenapa susah? Karena saya nggak haid. Jadi saya nggak tahu Pak. Hanya digambarkan saja, kurang lebih begitulah. Kalau aqallun nifasi lahdatun wa aktsaruhu 60 yawman wa ghalibuhu 40 yawman. Minimalnya nifas itu sesaat. Sesaat ini ada yang memaknai bukan sesaat saja tapi tetes gitu. Wa aktsaruhu biasanya paling banyaknya 60 yawman. Nifas itu 60 hari. Wa ghalibuhu biasanya 40 hari. Nah, ini kan nggak bertolak belakang dengan apa yang sudah dipahami sama dokter ya. Ada dokter sini, dokter gimana ya? Sama ya? Nggak beda ya Bu ya? Sama, nggak beda. Ini dipahami sama dokter sama. Itu begitu dahsyatnya para ulama di masa yang lalu.
Jadi ulama yang di masa lalu itu mereka bukan hanya ulama, tapi juga dokter. Kalau zaman sekarang ya ustadz aja gitu, bukan ustadz dokter gitu. Tapi ada ustadz dokter, ponakan Nabi itu dokter Ilham yang jadi kepala RSUD. Dokter Ilham Haidir, kepala RSUD itu ponakan Nabi. Tapi juga bisa baca kitab, ngajar juga kita. Itu sih, masya Allah. Wallahu a'lam. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan nifas. Itu tadi mukadimah saja. Kita lanjutkan asrarul Fatihah. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim. أنت ربي وعلمك حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. اللهم سخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كاف يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. إلهي علمك كاف عن السؤال اكفني بحق فاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال اكفني بحق فاتحة مقالا وحسن ما في ضميري وحسن ما في ضميري وحسن ما في ضميري. الله يا صريخ المستصرخين يا مفرج كرب المكروبين فرج عن همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين.